দেখো নাম্বার 9, অঙ্কটাকে পড়ো ভালো করে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি সুপর্ণ জয়েন করতে পারছে না, বলছি মিটিং রুম আনলক করতে। মিটিং রুম আনলকই আছে। Number 9, D is the midpoint. D is the midpoint of side BC. কি আছে, তুই join করতে পারছিস না তো নেটের প্রবলেম। স্যারকে বলেছি মিটিং রুম, বলছে আনলক আছে। লক ছিল, এখন আনলক করে দিয়েছে এই মিটিং রুম, ঠিক আছে, ঢুকতে পারবে। দেখো নাম্বার 9, D is the midpoint. D is the midpoint of the side BC of the triangle ABC, and parallelogram CDEF stands between side BC and parallel to BC through the point A. Let's prove that area of the triangle ABC equals to area of the parallelogram CDEF. First we draw the figure. At first we draw a triangle ABC. Now this is the triangle ABC. Given D is the midpoint of the side BC. Now this is the D is the midpoint of the side BC. CDEF is a parallelogram. Stand on the side BC and parallel BC and a line passing through the point A. This is the parallel line parallel to BC through the point A. Through the point A. Now XY. XY. Now a parallelogram CDEF. This is CDEF. Now CDEF is a parallelogram. Given D is a midpoint. D is a midpoint of the side BC. A parallelogram CDEF stand on BC and between a parallel line through A parallel to BC. তার মানে দেখো এখানে যে CDEF যে প্যারালোগ্রামটা, সেই প্যারালোগ্রামটা একটার উপরে থাকছে, বিসির উপরে স্ট্যান্ড করছে, আর এই বিসির সাথে প্যারালাল লাইন এ দিয়ে দেখো XY একটা প্যারালাল লাইন, তার মধ্যে লাই করছে। required to prove area of triangle ABC is equals to area of parallelogram CDEF. Proof.
let small h be the height between xy and bc. Let small h be the height between xy and bc. So therefore area of triangle abc, half into base into height, half into bc. bc কে যদি বেস নেওয়া হয় হাইট হবে h square units. This is half into bc into h. Now this is equals to half into bc. D is the midpoint of bc, so write bc equals to twice cd. দেখো দেয়া আছে d টা হচ্ছে bc এর মিড পয়েন্ট, তার মানে bc সমান লিখতে পারি twice of cd. cd ডবল করলে bc পেয়ে যাবে, তাহলে bc এর জায়গায় twice of cd লেখা হয়েছে into h square unit. 2 to cancel, cd into h square units. Now this is the area of the triangle abc. Again, area of parallelogram cdef, base into height, cd into h square unit. cd টাকে বেস নিয়ে হচ্ছে দেখো cd টাকে বেস নিচ্ছি, হাইট হবে h, তাহলে cd into h square unit. So therefore area of the triangle cd into h and area of the parallelogram cd into h. So therefore area of triangle abc is equals to area of parallelogram cdef. Proved. Quick copy this. Next, number 10. P is any point on diagonal BD of parallelogram ABCD. Let's prove that triangle APD, that means area of the triangle APD, is equals to area of the triangle CPD. P is any point on the diagonal BD of parallelogram ABCD. First draw a parallelogram ABCD. Draw a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. P is any point on the diagonal BD. So first we draw a diagonal BD. This is the diagonal BD. P is any point. This is the point P. Required to prove area of the triangle APD. Join PD equals to area of the triangle CPD. The join CP. Very important. Right, given P is any point. P is any point on the diagonal BC. P is any point on the diagonal BD, not BC, BD. Required to prove area of triangle APD is equals to area of triangle CPD.
area of the triangle APD, not APB, APD equals to area of the triangle CPD. Construction, এটা construction করতে হবে। construction, এই P পয়েন্ট দিয়ে BC এর একটা প্যারালাইন ড্র করে নাও। P পয়েন্ট দিয়ে BC এর সাথে একটা প্যারালাইন ড্র করে নাও, যেটা AB টাকে E আর CD টাকে F পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে। কি বলছি দেখো না, এই P পয়েন্ট দিয়ে, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট P, এই P পয়েন্ট দিয়ে BC এর সাথে একটা প্যারালাইন ড্র করছি, যেটা AB টাকে E পয়েন্টে এবং BC টাকে F পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে। তাহলে a line is drawn, a line is drawn, a line is drawn parallel to BC, passing through the point P, which intersect AB at E and DC at F respectively. A line is drawn parallel to BC passing through the point P, which intersect AB at the point E and DC at the point F respectively. Proof. So here AEFD is a parallelogram. This line is parallel to this and this is parallel to this. So AEFD is a parallelogram. Now AEFD and BEFC are two parallelograms. তার মানে এখানে দেখো, যেহেতু এডিটা EF এর সাথে EF টা দেখো BC এর সাথে প্যারালাইন ড্র করেছিলাম, তার মানে EF টা প্যারালাল টু BC, আবার এইটা প্যারালাল টু এটা প্যারালোগ্রাম বলে দেওয়া আছে, তার মানে অপোজিট সাইডস গুলো প্যারালাল, তার মানে BEFC একটা প্যারালোগ্রাম হয়ে গেল। আবার EF টা BC এর সাথে প্যারালাল, BC টা আবার AD এর সাথে প্যারালাল, তার মানে EF টা AD এর সাথে প্যারালাল, এইটা এর সাথে প্যারালাল দেওয়া আছে, তার মানে AEFD এটাও একটা প্যারালোগ্রাম। তার মানে AEFD and BEFC are two parallelograms, and also sum of two parallelograms, area of parallelogram AEFD plus area of parallelogram BEFC is equal to area of parallelogram ABCD. দুটো প্যারালোগ্রামকে যদি অ্যাড করো, যে দুটো প্যারালোগ্রাম দেখো বোর্ডে লেখা হয়েছে AEFD আর BEFC, ওই দুটো প্যারালোগ্রামটাকে অ্যাড করলে পুরো ABCD প্যারালোগ্রামটা চলে আসবে। তো therefore এরপর দেখো ট্রায়াঙ্গেল APD আর প্যারালোগ্রাম AEFD, ট্রায়াঙ্গেল দুটো দেখো, ট্রায়াঙ্গেল এবং প্যারালোগ্রামের বেসটা কিন্তু বোথ বেস আর AD and lies between two parallels EF and AD। তাহলে according to থিওরি অনুযায়ী কি হবে না, ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া ওই প্যারালোগ্রামটার এরিয়া কি হবে, অর্ধেক হবে। আবার বলছি, APD এই ট্রায়াঙ্গেলটা স্ট্যান্ড করছে AD এর উপর, এবং AEFD এরও কিন্তু বেস হচ্ছে AD। তাহলে ওই প্যারালোগ্রাম আর ওই ট্রায়াঙ্গেল স্ট্যান্ড অন সেম বেস AD and lies between same parallels
EF and AD. So therefore area of the triangle is equals to half into area of the parallelogram. So therefore area, লজিক লিখে নিবে, therefore area of triangle APD is equals to half into area of parallelogram AEFD. and ছবিতে আবার দেখো বিপিসি এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, বিপিসি এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, আর বিইএফসি এটা একটা প্যারালোগ্রাম। তাহলে ওই ট্রায়াঙ্গেল আর ওই প্যারালোগ্রামের বেস দেখো বিসি, দুটোরই দেখো বেস বিসি, stand on same base BC and lies between same parallels EF and BC. So area of the triangle equals to half into area of the parallelogram, and area of triangle BPC equals to half into area of parallelogram DEFC. কপি করো, আমি বোর্ডটা মুছবো। Next, number 13. D is the midpoint of BC of triangle ABC, and P is any point on BC. Join P, A through the point D. A straight line parallel to line segment PA meets AB at the point Q. Let's prove that dot dot dot. তাহলে প্রথমে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করে নাও। At first we draw a triangle ABC. ABC একটা ট্রায়াঙ্গেল, ডিটা হচ্ছে বিসির মিড পয়েন্ট, ডি হচ্ছে বিসির মিড পয়েন্ট। এরপর দেখো পি একটা এমন পয়েন্ট নিতে হবে দিয়ে সেই এপির সাথে পয়েন্টটা ডি পয়েন্ট দিয়ে এবিটাকে ইন্টারসেক্ট করবে। যদি তুমি পি পয়েন্টটা এইদিকে নাও তাহলে এটির সাথে যদি প্যারালাল টানো তখন কিন্তু প্যারালালটা কোন দিকে হয়ে যাবে, দেখি এডির সাথে এপির সাথে প্যারালাল টানতে হবে। তাহলে এপির সাথে যখন প্যারালালটা টানবে পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট ডি, তখন কিন্তু এবিটাকে ইন্টারসেক্ট করবে না। তাহলে এবি কে ইন্টারসেক্ট করতে গেলে পি পয়েন্টটাকে তোমাকে এদিকে নামতে হবে। এখানে দেখো আবার বলছি, যদি পি পয়েন্টটা তুমি এদিকে নাও তাহলে এপির সাথে প্যারালাল লাইন ডি থেকে টানতে গেলে তোমাকে আর এবি কে ইন্টারসেক্ট করবে না, তখন এসিটাকে ইন্টারসেক্ট করছে। আর যদি তুমি পি পয়েন্টটা এদিকে নিয়ে নাও তাহলে দেখো তোমার ওই ডি এর সাথে প্যারালাল লাইন এপির সাথে প্যারালাল ড্র করলে দেখো এবি কে ইন্টারসেক্ট করবে। তাহলে আগে ফার্স্ট এপিটাকে জয়েন করো, আগে এপিটাকে জয়েন করো, দিয়ে এরপর ওই ডি পয়েন্ট দিয়ে এপির সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো, ডি পয়েন্ট দিয়ে এপির সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো যেটা এবিটাকে কিউ পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে, কিউ পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে। এরপর দেখো তোমাকে কি প্রুফ করতে হবে না, এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এডিকিউ, তাহলে এডিকিউ ট্রায়াঙ্গেল পেতে গেলে এডিটাকে জয়েন করতে হবে, তাহলে এডিকে জয়েন করো, এডিকে জয়েন করো। আচ্ছা, আবার কি পেতে হবে না, ইকুয়ালস টু পিডিকিউ, তাহলে পিডিকিউ ট্রায়াঙ্গেল পেতে গেলে পিকিউটাকে জয়েন করতে হবে, পিকিউটাকে জয়েন করো, পিকিউটাকে জয়েন করলে। আর 2 নাম্বার ট্রায়াঙ্গেল পি বিপিকিউ, হ্যাঁ বিপিকিউ আছে, অসুবিধা নেই, ইকুয়ালস টু হাফ অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। ঠিক আছে, এইটা তাহলে গিভেন লিখে ফেলো, গিভেন D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC of triangle ABC. P
P is any point. P is any point on BC. A line parallel to AP, a line parallel to AP, a line parallel to AP through the point D, through the point D, intersect AB at Q. Intersect AB at Q. Intersect AD at Q. Required to prove এক নাম্বার এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। এখানে দেখো আমি এরিয়াগুলো লিখছি না, বইতেও লেখা আছে, আমি লিখছি না। ADQ, ADQ is equals to triangle PDQ, and 2 number triangle BPQ equals to half of triangle ABC. এই দুটো প্রুভ করতে হবে, half of triangle ABC. Proof: triangle ADQ and triangle PDQ. ADQ হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো, এটা হচ্ছে ADQ, আর PDQ হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা। PDQ হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেল। এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল স্ট্যান্ড অন, তাহলে ADQ and PDQ stand on same base QD and lies between same parallels দেখো AP আর QD প্যারালাল, তো সেম প্যারালালস AP and QD। তো গিভেনে দেয়াই ছিল ওই DQ টা AP এর সাথে প্যারালাল ছিল, তাহলে লাইজ বিটুইন সেম প্যারালালস AP and QD, so therefore area of ADQ is equals to area of the triangle PDQ। এক নম্বরটা প্রুভ হয়ে গেল, one is proved, এক নম্বরটা প্রুভ হয়ে গেল। হ্যাঁ,
আজকে সায়ন দাস নেই, এটা প্রুভ হয়ে গেল। ADQ is equals to area of the triangle PDQ। এক নম্বরটা প্রুফ হয়ে গেল। দু নম্বর দেখো, দু নম্বরটা, now triangle BDQ equals to triangle BDQ, লিখতে পারি তো? triangle BDQ equals to triangle BDQ, দুটো দুদিকে একই লিখেছি, অসুবিধা কিছু নেই, x is equal to x লেখা যায় তো, অসুবিধা কিছু নেই, সেভাবে লিখেছি। এবার দুদিকে আমি এটা যোগ করব, BDQ প্লাস ADQ, একদিকে ADQ যোগ করব আর একদিকে PDQ যোগ করব, কারণ ট্রায়াঙ্গেল ADQ ইকুয়ালস টু ট্রায়াঙ্গেল PDQ আগেই দেখিয়ে গেছি। দুদিকে ট্রায়াঙ্গেল BDQ লিখে ফেলেছি, তারপর দেখো এক সাইডে ADQ যোগ করছি, এক সাইডে PDQ যোগ করছি, কেন না ট্রায়াঙ্গেল ADQ ইকুয়ালস টু ট্রায়াঙ্গেল PDQ আগেই প্রুফ করে নিয়েছি। এরপর ছবিতে যাব, ছবিতে চলো, দেখো BDQ ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে BDQ, দেখো ছবিতে আমি, এটা হচ্ছে BDQ এর সাথে কি যোগ করছো না ADQ ট্রায়াঙ্গেলটা যোগ করছো, তাহলে ADQ ট্রায়াঙ্গেলটা যোগ করলে এইটা, তাহলে এই যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল যোগ করে কি হচ্ছে না ট্রায়াঙ্গেল ABD, তাহলে কি হলো এটা, তাহলে বাঁ দিকটা দুটো ট্রায়াঙ্গেল যোগ করলে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ABD। ডান দিকটাতে দেখো BDQ এর সাথে এটা হচ্ছে BDQ ডট দিচ্ছি, দেখো BDQ, তার সাথে তুমি যোগ করছো কোনটা PDQ যোগ করলে যেটা, তাহলে এটা যোগ করলে কি হবে, দুটো ট্রায়াঙ্গেল যোগ করলে BQP, তাহলে ইকুয়ালস টু ট্রায়াঙ্গেল BPQ। নিচে দেখো লেখা হয়েছে, দেখো দেখতে পারবো, দেখো ডান দিকটা যোগ করে এসেছে ABD, ইকুয়ালস টু ডান দিকটা হবে BPQ। সুমনটাকে না একটা থাপ্পড় মারবো আমি, এতক্ষণে জয়েন করবে, দিয়ে আবার কোথায় গান বাজবে, ধর ABD ইকুয়ালস টু BPQ। নেক্সট নাম্বার 15, in triangle ABC angle B equals to angle C, two angles are equal, bisector of the angle B and angle C intersect the side AC and AB at the point E and F respectively, prove that FE is parallel to BC। তাহলে ফার্স্ট আগে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করো, ট্রায়াঙ্গেল ABC, ট্রায়াঙ্গেল ABC একটা ড্র করে নাও। বি অ্যাঙ্গেলের সাথে সিটা ইকুয়াল হতে গেলে অবশ্যই এটা আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল, আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইড ইকুয়াল হবে, এ বি সি, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টর, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টর, আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল সি এর বাইসেক্টর। অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টরটা কাকে, অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বি এর বাইসেক্টর ইন্টারসেক্ট দ্য সাইড এসি এট দ্য পয়েন্ট ই, এসিটাকে ই পয়েন্টে, আর অ্যাঙ্গেল সি এর বাইসেক্টর ইন্টারসেক্ট এবি এট দ্য পয়েন্ট এফ। কি প্রুভ করতে হবে না, প্রুভ করতে হবে EF প্যারালাল টু FE প্যারালাল টু BC, এটা হচ্ছে FE প্যারালাল টু BC, এটা প্রুভ করতে হবে। তাহলে গিভেনটা লেখা ফেলো, given in triangle ABC, in triangle ABC angle B equals to angle C, the bisector of angle B and angle C intersect AC
and AB at E and F respectively required to prove FE is parallel to BC. FE is parallel to BC. Prove. Proof বা কনস্ট্রাকশন দেখি কি করা যায়। Proof angle B equals to angle C given. So therefore half of angle B equals to half of angle C, which implies half of angle B is equals to angle, this angle ABE is equals to half of angle C means this angle ACF. Now in triangle ABE and triangle ACF we have number 1 angle ABE equals to ACF. Prove earlier, এই যে আগেই প্রুভ করেছি। নাম্বার 2 angle BAE equals to angle CAF, common angle, এই অ্যাঙ্গেলটা কমন অ্যাঙ্গেল, দুটো এ অ্যাঙ্গেল। এন্ড নাম্বার 3 দেখো অ্যাঙ্গেল B equals to অ্যাঙ্গেল C, এই ট্রায়াঙ্গেল ABC, AB equals to AC, as angle B equals to angle C, so AB equals to AC. অ্যাঙ্গেল যদি ইকুয়াল হয় তাহলে তার অপোজিট সাইডস গুলো ইকুয়াল হবে, ক্লাস 8 এ থিওরেম করে এসেছিলে। এরপর দেখো ট্রায়াঙ্গেলটা লক্ষ্য করো, এই অ্যাঙ্গেলটা এর সাথে ইকুয়াল, এটা কমন অ্যাঙ্গেল, আর এবিটা এসির সাথে ইকুয়াল। তার মানে ট্রায়াঙ্গেল ABE আর ট্রায়াঙ্গেল ACF আর কনগ্রুয়েন্ট। সো therefore triangle ABE is congruent with triangle ACF. কপি করো, আমি বোর্ডটা মুছবো। তো therefore ABE ট্রায়াঙ্গেল A এরিয়া গুলো সেম হবে, যদি ট্রায়াঙ্গেল দুটো কনগ্রুয়েন্ট হয় তাহলে তাদের এরিয়াও সেম হবে। তাহলে ট্রায়াঙ্গেল ABE ইকুয়ালস টু ট্রায়াঙ্গেল ACF। এবার ছবিতে দেখো ABE মানে ট্রায়াঙ্গেল BEF প্লাস ট্রায়াঙ্গেল AEF। ABE এই ট্রায়াঙ্গেলটা মানে একটা BEF প্লাস AEF ইকুয়ালস টু ACF মানে ট্রায়াঙ্গেল CEF প্লাস ট্রায়াঙ্গেল AEF. Triangle AEF cancel both sides, so area of the triangle BEF equals to area of the triangle CEF. এরপর সেই থিওরেম ছিল, যদি ট্রায়াঙ্গেল দুটোর এরিয়া সেম হয় এবং স্ট্যান্ড অন সেম বেস হয়, দেখো দুটো ট্রায়াঙ্গেলই দেখো BEF আর CEF দুটোরই দেখো বেস হচ্ছে দেখো কমন, EF টা বেস কমন, তাদের এরিয়া সমান। সো देयरफॉर তাহলে তারা কি হবে, দুটো সেম প্যারালালের মধ্যে লাই করবে। as the base of two triangles BEF and triangle CEF are same and equal areas, so EFE is parallel to BC. Proved.
ভালো, পরীক্ষায় পড়ার মতো। কপি করে নাও। AB parallel to DC of a trapezium ABCD. AB parallel to DC of a trapezium ABCD and E is the midpoint of BC. Let's prove that area of triangular region AED is equals to half into area of the trapezium shaped region ABCD. তাহলে আগে একটা ABCD একটা ট্রাপিজিয়াম ড্র করতে হবে। কি হয় না, ট্রাপিজিয়ামে ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস আর প্যারালাল। কোশ্চেনে বলে দিয়েছে এবি আর ডিসি হচ্ছে প্যারালাল, এবি আর ডিসি হচ্ছে প্যারালাল, এবি আর ডিসি প্যারালাল। এবি আর ডিসি হচ্ছে প্যারালাল। এ বি সি ডি একটা ট্রাপিজিয়াম, ইটা হচ্ছে বিসির মিড পয়েন্ট। ই তো হ্যাঁ, ই ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য সাইড বিসি। এটা হচ্ছে ই, এই পয়েন্টটা হচ্ছে ই। দিয়ে তোমাকে প্রুভ করতে হবে AED ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া। AED জয়েন করো, AED এরিয়া এটা এটা AED এরিয়া হাফ ইনটু ট্রাপিজিয়াম ABC। হেজি হচ্ছে, হ্যাঁ কি বলছো? হেজি আসছে স্যার, বুঝতে পারছি না। পিকচারটা হেজি আসছে। হেজি আসছে, শুধু তোমার আসছে, আর কারো আসেনি। হেজি আসলে আমাকে কিছু বলার দরকার নেই, কারণ আমার নেই, ওইটা কি আমার হাতে আছে? গিভেন, given in trapezium ABCD, in trapezium ABCD DC parallel to AB and E is the midpoint of BC. Required to prove area of the triangle AED is equals to half into trapezium ABCD। এটা প্রুভ করতে হবে। এটা করার জন্য একটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে, নাহলে কিন্তু প্রুফটা করা যাবে না। এটা যেহেতু প্যারালোগ্রাম আর ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া নিয়ে কনসেপ্ট, তাহলে এই ট্রাপিজিয়ামটাকে তোমাকে কি করতে হবে না, একটা ইয়েতে কনভার্ট করে নিতে হবে, প্যারালোগ্রাম। এক কাজ করি, ওই এডির সাথে প্যারালাল, এই ই পয়েন্ট দিয়ে একটা এডির সাথে প্যারালাল লাইন কনস্ট্রাক্ট করছি। দেখো কি কনস্ট্রাক্ট করছি না, ই পয়েন্ট দিয়ে এডির সাথে একটা প্যারালাল লাইন কনস্ট্রাক্ট করছি, যেটা ওই এক্সটেন্ডেড ডিসিটাকে এফ পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে। দেখো কনস্ট্রাকশনটা দেখো না, এডির সাথে একটা প্যারালাল লাইন থ্রু ই which intersect AB at the point, এটাই PQ করে দিই, P and extended DC at the point Q। ভালো করে দেখো কনস্ট্রাকশনটা, আবার বলছি, we draw a line parallel to AD
through the point E which intersect AB at the point P and extended DC at the point Q. আমি এখানে এবিটা কিন্তু ডিসি থেকে বড় নিচ্ছিল, তাই জন্য এবি কে ইন্টারসেক্ট করেছি। যদি এবিটাকে ডিসি থেকে কম নিতে তাহলে ওই এক্সটেন্ডেড এবি কে ইন্টারসেক্ট করতে। তাহলে কনস্ট্রাকশনটা লিখে ফেলে, a line parallel to AD, a line parallel to AD through E intersect AB at P and extended DC at Q respectively, at Q respectively দোকানে আলাদা আলাদা লেখা হয়েছে at Q। প্রুফ, তাহলে এডিটা আর পিকিউটা প্যারালাল and DQ is AP are parallel, as AD parallel to PQ and AP parallel to DQ, so APQD is a parallelogram, so therefore area of the triangle Sir. AED কি বলছো? স্যার বলছে মিটিং রুমটা একটু আনলক করে দেবেন, তাহলে আমার স্ক্রিনটা হেজি আসছে, একটু লেফট করে ঢুকবো। যাও আনলক করে দিয়ে ঢুকে যাও। ট্রায়াঙ্গেল AED is equals to, না দেখো এই ট্রায়াঙ্গেল আর প্যারালেলোগ্রামটা stand on same base AD and lies between same parallel, so area of the triangle this is equals to half into area of the parallelogram APQD। তাহলে APQD টাকে লিখতে পারি হাফ ইন্টু কোয়াড্রিল্যাটারাল APQD, তাহলে হাফ ইন্টু APQD টাকে দুটো পার্টে ভাগ করে নিচ্ছি, APECD কোয়াড্রিল্যাটারাল একটা অন্য শেপ, একটা হাফ ইন্টু এটা পেন্টাগন শেপ হয়েছে APQD, হ্যাঁ APQD, এটাকে এটা APECD প্লাস এইটা, তাহলে হাফ ইন্টু একটা পেন্টাগন APECD। দেখো APQD এটাকে এইটা ভাগ দিচ্ছি APECD, এই পার্টটা নিচে এই দিকটা, প্লাস একটা ট্রায়াঙ্গেল CQE, তার মানে একটা এখানে এই ছবি অনুযায়ী এই প্যারালোগ্রামটা একটা পেন্টাগন প্লাস একটা ট্রায়াঙ্গেল, এটাকে ডট ডট করে 1 নম্বর দিয়ে ছেড়ে দিই। আবার again in triangle CEQ and triangle PBE we have এই দুটো অ্যাঙ্গেল কি অ্যাঙ্গেল? ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল। CE টা হচ্ছে BC এর মিড পয়েন্ট, আর এইটা যেহেতু এই দুটো প্যারালাল তাহলে এই দুটো অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, তাহলে লিখে ফেলো we have angle 1 angle CEQ equals to angle BEP। নাম্বার 2 কারণটা দেখো, both are vertically opposite angle। number 2 angle CQE equals to angle BP
ই, কারণটা লেখো CQ parallel to PB and PQ is a transversal. PQ is a transversal. PQ is a transversal. And number 3, CE equals to B. কারণটা লেখো E is a midpoint of BC. So therefore তাহলে কি দুটো অ্যাঙ্গেল একটা সাইড ইকুয়াল, তার মানে কি হবে, দুটো অ্যাঙ্গেল একটা সাইড যদি ইকুয়াল হয় তাহলে ট্রায়াঙ্গেল গুলো কনগ্রুয়েন্ট হবে বাই বাই SAS, sorry, by AS criteria of congruency. So therefore triangle CEQ is congruent with triangle BEP. CEQ এই ট্রায়াঙ্গেলটা কনগ্রুয়েন্ট হবে BEP। তাহলে যদি দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট হয় তাহলে তাদের এরিয়াগুলো সেম হবে। এটা হচ্ছে বাই AAS, AS criteria of congruency. So therefore triangle CEQ equals to area of the triangle BEP. এরপর দেখো from 1 area of the triangle ADE ছিল হাফ ইন্টু একটা পেন্টাগন APECD প্লাস ট্রায়াঙ্গেল CQE ছিল। তাহলে এখানে দেখো ট্রায়াঙ্গেল CQ কে মানে ট্রায়াঙ্গেল BEP বসিয়ে দেবো সমান হাফ, ওই পেন্টাগনটা যেমন ছিল সেরকম লিখে দেবো APECD প্লাস ওই ট্রায়াঙ্গেল CQE এর জায়গায় BEP বসিয়ে দাও। এরপর ছবিতে চলো, APECD তার সাথে যদি BPE টা যোগ করো দেখো একটা ট্রাপিজিয়াম হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু হাফ ইনটু এই দুটো যোগ করলে ট্রাপিজিয়াম ABCD. So therefore triangle ADE is equals to half into trapezium ABCD. Proof. এই চ্যাপ্টারের বাকি অঙ্কগুলো হোমওয়ার্ক করবে, নেক্সট দিন এক্সাম নেব চ্যাপ্টার 15 আর চ্যাপ্টার 16।